भारतीय जनता पार्टी पंजाब के प्रधान अश्विनी शर्मा जी, प्रोफेसर रजिंदर भंडारी जी, प्रवीण जी, सरीन साहब, गरेवाल साहब, साडे महामंत्री जीवन जी, जिले के प्रधान साहब ते होर सारे अहुदेदार साहिबान ते बहुत सत्कारयोग पत्रकार वीरो, अज पंजाब च जो वातावरण बनया है खेतीबाड़ी बिलों बारे उन्हां बारे तुहाडे नाल गलबात करने लई तुहाडे राहीं ठीक स्थिति स्पष्ट करने लई तुहाडे नाल वार्ता करने लई अज तुहानूं खिचड़ दित्ती है। 3 ऑर्डीनेंस जारी होए सी जिहड़े बाद विच पार्लीमेंट च एक्ट का रूप धारण कर चुके ने और पास हो चुके ने। इन्हां ते जद तो ऑर्डीनेंस होए सी काफ़ी प्रतिक्रम किसान यूनियनस वालों ते किसानां वालों होया। उन्हां नूं कई भुलेखे ये सी कि साडा मिनिमम सपोर्ट प्राइस मेन तौर पर यह सी वे मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार खत्म कर देगी और एक ये सी जो उनके वार्तालाप होंदा रहा, अज गल्लां बातां होंदियां कि मंडी बोर्ड खत्म कर दिता जाएगा। ये भी उन्होंने कहा भी रूरल डिवेलपमेंट का काम रुक जाएगा और किसानां दीयां जिहड़ियां जमीनां वो वड्डे वड्डे घराने आके लै लैणगे और उन्हां ते लोन लै लैणगे। इस तरह दीयां बहुत सारियां गल्लां होईयां जिहदे किसानां नूं तौखला होया और एक एजीटेशन पंजाब शुरू हुई। मैं यदि मैरिट डिस्कस करने तो पहला ये दसना चाहांगा कि भारतीय जनता पार्टी का जदों 2019 की इलैक्शन लड़ी असी साडा चोण मैनीफेस्टो सी कि असी खेतीबाड़ी के सुधार दे लई एक्ट लियावांगे, साडा मैनीफेस्टो सी। और ये भी सी कि कांग्रेस का चोण मैनीफेस्टो भी यही सी। कांग्रेस पार्टी ने जिहड़ा चोण मैनीफेस्टो है उन्हां दा उहदे विच स्पष्ट तौर ते लिखिया है, मैं तुहानूं एग्जैक्ट वर्डिंग दस देना। 2019 पेज 17 के उत्ते 11 नंबर आइटम है जिस कांग्रेस विल रिपील दी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज एक्ट जिहदा गल करते हैं किसान हुण ये रिपीट करेगी एंड मेक ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंटरस्टेट ट्रेड फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शंस। जिथे मर्जी किसान लै जाएगा, जिथे मर्जी बेचे और मंडी बोर्ड का जो एक्ट है उन्होंने खत्म करांगे। उनका चोण मैनीफेस्टो 2019 भी सी। ये तो पहला 2017 जो इलैक्शन होईयां असैम्बली दियां उस वेले भी इसे तरह का पेज 29 के उत्ते 11 नंबर आइटम से पाया होया भी दे विल अपडेट दी APMC एक्ट विल बी डन टू इंश्योर डायरेक्ट एक्सेस ऑफ फार्मर्स टू दी नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। देखो ये जिहड़ी चेंजेस एक्ट विच APMC एक्ट विच एक कांग्रेस का भी मैनीफेस्टो है, साडा भी मैनीफेस्टो है। ये तो पहला पार्लीमेंट भी किसी वेले डिस्कस होया कांग्रेस के वेले। उस वक्त सरदार मनमोहन सिंह जिहड़े वड्डे इकोनॉमिस्ट ने उन्होंने कहा भी किसान का फायदा सिर्फ इसे च होगा कि असीं ये एक्ट तोड़ांगे और ये खोलांगे सारिਆਂ ਲਈ। ये तो स्पीकर्स होर भी बहुत सारे बोले कांग्रेस के जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा और राहुल गांधी जी ने भी कहा ये एक्ट असीं करांगे। हुण क्योंकि कोई भी फैसला लैण लई हिम्मत भी चाहिए है जिहड़ा लोकां दे हित विच फैसला करना, वो इस सरकार ने अपने मैनीफेस्टो च पूरा किया है और
ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੌਖਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ, ਆਪ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲੇ ਹੈ, ਆਪ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸਾ ਜੌਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਰਾਏ ਦਾ ਪੱਕੀ ਤੌਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਖਰੀਦ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈੜੀ ਤੇ ਵੀਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਮਿਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਪੈੜੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ, ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੀਓ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਆੜਤੀਆ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਬੰਬੇ ਜਾ ਕੇ ਭੇਜੇ, ਕਿਤੇ ਵੇਚੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ
कोई पोलीटिकल पार्टी चाहे कांग्रेस होवे या दूजी होवे अपने मैनीफेस्टो 'ਚ ऐसी गल नहीं पाएगा जिहड़ा लोकां दे विरुद्ध होवे। ਉਹਨੂੰ पूरा ना करना ਤਾਂ करना ना करना ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਤਾਂ ठीक करांगे। हर पार्टी ये प्रॉमिस करेगी, गलत प्रॉमिस नहीं करेगी। ਜਿਹੜੇ 70% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਬਣਨੇ ਆ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ एनडीए सरकार ने नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा होया कि असी किसानां दी आमदन दुगनी करनी है। दुगनी करन लई कई स्टैप असी लै रहे हैं, जिहदे विच ये भी जिवें आ कीता है ਇਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚੇ, ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। सारे किसान मंडी च लैके आएंगे, सरकार खरीदेगी और मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदेगी। ये सरकार की कमिटमेंट है। और दूसरा कहते हैं साड़ियां जमीनां ते उन्हें लोन ले लेना या साड़ियां जमीनां ते कब्जा कर लेना, बड़े बड़े घराणियां दा नाम लेंदे ने। ਉਹਦੇ बारे एक्ट नूं पढ़न दी लोड़ है। एक्ट इज वेरी क्लीयर। मेरे को एक्ट की कापी है, मैं तुहानूं दस दिना जो कोई भुलेखा होवे। एक्ट में यह लिखा होया कि समझौता कंट्रैक्ट किहदा होना, जमीन का कंट्रैक्ट कोई नहीं है, जमीन ते प्रोड्यूस का कंट्रैक्ट करना है। जे कणक बीजदा तो कणक का कंट्रैक्ट करना है। कंट्रैक्ट की करना ये नहीं मैं बटाई वाली जमीन में तेन इन्ने पैसे देने आ, तू किन्नी प्रोड्यूस करेगा मैं इस भाव से खरीदूंगा, ये उसका कंट्रैक्ट होना। अश्योर्ड प्राइस, गारंटीड प्राइस होएगा ਉਹਦਾ। ਬਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀਡ ਪ੍ਰਾइस ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਾ ਮੰਡੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਫਸਲ ਇੱਕਦਮ ਭਾਅ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਡ ਪ੍ਰਾइस ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦੇਗਾ ਉਹ ਦੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾइसिस ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मान लो कि 100 रुपए का प्राइस किया, 100 रुपए क्विंटल मैं तो लूंगा, जिस 1900 रुपए क्विंटल लूंगा, बाहर की मार्केट 2500 क्विंटल की विकट आ जाती है। फिर उन्होंने कहा जे 19 जो गारंटीड प्राइस तो देना जे वध गया वो शेयर करना, जे घट गया तो 1900 जो मिनिमम गारंटीड प्राइस उन्होंने देना, जे वध गया तो वो आपस में शेयर करेंगे एज पर एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट सिर्फ इसे गल का नहीं होना भी फसल का ही, ये भी एग्रीमेंट कर सकते भी तू जो कहते आड़ती के डिपेंडेंट है किसान, ये भी एग्रीमेंट कर लेगा भी तुसी सानू खाद लैके दोगे, पैसटीसाइड लैके दोगे, इक्विपमेंट सानू किहड़ा चाहिए वो लैके दोगे। एग्रीमेंट कुछ भी लिखा जा सकता है, म्यूचुअली एग्रीड होगा। पर यह स्पष्ट किया गया है कि जमीन के बारे कुछ भी एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता। जमीन की प्रोड्यूस बारे एग्रीमेंट हो सकता है और जो कुछ उन्होंने प्रोवाइड करना ताकि फसल चंगी होवे, जिहदा बाहर का बंदा लेगा वो चाहेगा क्वालिटी वधिया होवे, सीड वधिया लैके दे सकता, खाद लैके दे सकता, कीटनाशक दवाइयां लैके दे सकता और वो उन्होंने फिर उस तो बाद बेच सकता है। सो ये स्पष्ट तौर पर किसान के हित नूं ध्यान च रखा गया है। 3 एक्ट ने, एक तो प्राइस बारे, दूजा एग्रीमेंट बाहर के बंदे कर सकता है, तीजा एसेंशियल कमोडिटीज बारे। एसेंशियल कमोडिटीज बारे इस करके एक्ट प्रोविजन की गई है, जो ये एक्ट बनया सी उदों बहुत ज्यादा शॉर्टेज सी खाण वाली चीज़ों की। उदों कणक भी नहीं सी, बाहरों असीं लैके आते सी, डिपोआं ते मिलदी सी, लंबियां लंबियां लाइनां लगदियां सी, मिलदी नहीं सी, कणक ही नहीं सी। सरकार असी भी छोटे होंदे वेख्या लाइनां च लग के लोग खरीदते सी,
ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕੀ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਔਰ ਠੀਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸੀਡ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਟਾਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਵਪਾਰੀ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਬੰਡੈਂਸ ਦੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਡੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਲੂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਉਸ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੋਰ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਟਾਉਣ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਏ, ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਰਵਪ੍ਰਿਯ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋਇਆ 33 ਬੰਦੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਈਏ। ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀਏ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਿੰਸੀਅਰਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਿੱਲ ਆਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਏਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਅਗਲੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਕਿਆ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਹੇ ਸਾਡੀ ਮੱਕੀ ਘੱਟ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇ ਕੈਨ ਰੇਜ਼ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਥੇ ਪਰਚੇਜ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਵਿਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇ ਕੈਨ ਰੇਜ਼ ਦਿਸ ਡਿਮਾਂਡ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 31 ਯੂਨੀਅਨਸ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਾਹਣਗੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੌਖਲਾ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਉਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਰਲੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੌਖਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ,
कोई कहता मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1 साल चढ़ना, 2 साल चढ़ना, मुड़ के बंद हो जाना। मिनिमम सपोर्ट प्राइस बारे कोई भी कमिटमेंट किसी भी लैवल ते करनी होवे, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਨ ਦੀ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਹੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਰਹੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਦੋ ਲੀਡਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਐਕਟ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਹਰੀ ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੌਖਲਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਸਭ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੇ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਧੀਆ ਐਕਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕੋਈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਾਂ APMC ਐਕਟ ਹੈ ਜੋ ਰੂਰਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਰਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੜਕਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਹੈ ਜੀ, ਦੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਖਰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗੁੱਡਸ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਫਰਮ ਕਣਕ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਣਕ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ 5-7-10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 1975 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦੂਗੀ ਤੇ 500-400 ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ, 2400-2500 ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇ 2 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ 2 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ 60% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਣਕ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਖਤਮ, ਔਰ 95% ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੱਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਸੱਤਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਮਤ ਨਹੀਂ, ਮਤ ਸਾਡਾ ਮਤ ਐਕਟ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀਆਂ,
ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈਆਂ? ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ include ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਣਗੇ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ BKU ਜਿਹੜੀਆਂ 31 BKU ਪੰਜਾਬ ਹੈਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜੋ ਫਾਰਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਬੈਠੀਏ। ਆਈ ਹੋਪ ਥਿੰਗਸ ਵਿਲ ਮਟੀਰੀਅਲਾਈਜ਼। ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ ਫਰੰਟ ਤੇ ਕੋਈ initiate ऐसा है कि ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੱਕ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 31 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਵਾ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਖਿਸਕਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਆੜ ਲਈ ਹੈ ਬਸ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ 31 ਦੀਆਂ 31 ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਆ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਵਿਊ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਵਿਊ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹੈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਕੁਝ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਰਾਉਂਡ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪਾਂਸ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ 2000 ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਲਈ, ਉਸ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਕਿ ਆਏ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 2 ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜੀ, MSP ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਜੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਕਿਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚੋ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਵੇਚੋ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਫਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫਾੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਕਹਿਣਾ ਸਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਹੈ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹੋਣ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫੀਲਿੰਗ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,
ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਇਹਦਾ। ਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਚਲੋ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਰੇਲ ਬੰਦ ਹੋਗੀ, ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਤਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੇਕਿਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੰਤਾਪ ਸਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭੰਗ ਹੋਏ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ, ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਲਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂ। ਸਾਹ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਛਪੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬਈ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਿਆ। ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਨੀਏ, ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨੀਰਜ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨੀਰਜ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਜੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਬਵਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਐਨਸੀਪੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਅਕੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾਰਟੀ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਐਕਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਟ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਟ ਹੈ। ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ से गारंटी देना कि नवजोत सिद्धू बीजेपी ज्वाइन करूंगा और बीजेपी ਦੀ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਿਆ। ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੌਂਪਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਅੰਤਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਦੇਖੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਿੰਨਾ, ਦੇਖੋ ਨਵਜੋਤ ਕੌਣ ਸਿੱਧੂ ਜੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਜ਼ਮ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਨੇਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਨ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ।
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਦਾਨੀ ਔਰ ਅੰਬਾਨੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਅਦਾਨੀ ਔਰ ਅੰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਨੰਦਾਨੀ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਇਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। APMC ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, Last question ਹੈ, last. ਟੈਕਸ ਵੀ ਕਰਦੇ Last ਕਰਦੇ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਿਕੇਗੀ ਉਹ ਤੇ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੱਗੇਗਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਸਵਾਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਰ ਆਸਵਾਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੋਂ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਅਰਬਨਾਈਜ਼ਡ ਪਰਸਨ ਰੂਰਲਾਈਜ਼ਡ ਇਹ ਬੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਰਲ ਦਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਸਵਾਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਸਵਾਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਵਾਸਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋਈ ਉਹ ਮੰਨਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ਡ ਨਾਓ, ਪਹਿਲੇ ਅਬਾਊਟ ਨਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਰ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਐਕਟ ਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਵਨ ਕੈਨ ਹੋਲਡ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਐਸ ਮਚ ਐਸ ਇਟ ਕੈਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੌਂਪਕਾਈ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਰ ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਹੋਰਡਿੰਗ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਚੈੱਕ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਟੋਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਗਲਤ ਹੋਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। That's very clear. ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.